افغانستان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی افغانستانیوں تم تو ہمارے بھائی ہو, تمہارے ناموں پر تو ہم نے اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, تم کیوں مار رہے ہو ہمیں؟ یہ میزائلیں یوز کر کے ہندوؤں کو مارنے کا پروگرام ہے, اور جن پہ نام رکھے ہیں انہی کے ونشج ان کو ٹھوک رہے ہیں. حالات کشیدہ ہیں, بارڈر بند ہے, تجارت بند ہے, ہفتے سے ہی تجارت بند تھی, دونوں طرف ٹرکوں کی لائن لگ گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن شروع کیا جا رہا ہے. اور یہ پرابلم آ رہا ہے فرام ہسٹری, جس طریقے سے ہم نے افغانستان کو مس ٹریٹ کیا. لوکل لوگ ہیں جو اپنا ڈی این اے کراتا جا رہا ہے, اس کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ جی 99% ساؤتھ ایشین ہے یعنی انڈین ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جن کے اندر عرب خون نکل آتا ہے نا, ان کی دادی پہ پھر ہمیں شک کرنا پڑتا ہے, وہ دادی بھاگ گئی تھی. ہمارے پاس ہیں جی غزنوی میزائل, غوری میزائل, ابدالی میزائل. تو ہم نے تو اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں افغانوں کے جو ہیروز ہیں ان کے نام پہ, جنہوں نے ہندوستان پہ حملے کیے اور ان کے ساتھ لڑائی کی, اور افغان طالبان جو ہیں وہ اب ان کی پراکسی بنتے جا رہے ہیں. یہی ہونا چاہیے. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں, یہ جو بدلہ آیا ہے, یہ جو طالبان آئے ہیں, اس سے بہتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا تھا افغانستان میں. ٹی ٹی پی سے خطرہ اپنی جگہ, لیکن بھارت کی جو پشت پناہی ہے وہ اس معاملے کو کہاں لے جا سکتی؟ کہیں بھی نہیں لے جا سکتی. اور آپ نے دیکھا داعش کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ ٹی ٹی اے والے جو ہیں یہ ایک ہندو ملک کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. کس سے پٹی پڑھ کر آئے ہیں, اور یہ کیا ہمارے تو ہم تو بولتے ہیں کہ ہم عربوں کی اور مغلوں کی اور ترک جو ہیں ان کی اولاد ہیں, تو کیا واقعی ہم لوگ ان کی اولاد نہیں دیکھیں وہ یعنی وہ عجیب بات ہے کہ وہ آج میں نے جو اپنا وی لاگ بنایا نا, اس میں میرا ایک فکر ہے کہ پہلے تو صرف وہاں سے ہم سارے آئے نا جو مسلمان تھے, سارے کے سارے ہم عرب سے ہی آئے ہوئے ہیں نا, لیکن آپ جتنے بھی یہ تندور ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جتنے تندور آپ دیکھ لیں, المکہ نان شاپ, اور لگتا ہے وہاں سے عرب سے نان بھائی بھی سارے ادھر ہی آ گئے تھے. تو یہ ایسے ہی ہم نے داستانیں بنائی ہوئی ہیں, ہم کہاں عرب سے آئے ہوئے ہیں. اور ہم سارے لوکل لوگ ہیں جو اپنا ڈی این اے کراتا جا رہا ہے, اس کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ جی 99% ساؤتھ ایشین ہے یعنی انڈین ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جن کے اندر عرب خون نکل آتا ہے نا, ان کی دادی پہ پھر ہمیں شک کرنا پڑتا ہے, وہ دادی بھاگ گئی تھی کہیں. ایسا ہی ہے. لیکن سر ہمیں شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جو ڈی این اے وہ ہندوستانی ہے؟ یہ تو میرے خیال ہم نے ایک بار پہلے بھی بات کی تھی آرزو, یہ جب جس طرح سے ہمیں کنورٹ کیا نا, خاص طور پہ ترکوں نے, وہ ہمارے منہ میں تھوک کے ہم جزیہ لے کے ہمارے منہ میں تھوکنا یا کچرا ڈالنا, تو وہ ہمیں ایک شرم تو تھی کہ یار ہم یہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. اور اونچی جو سو کالڈ اونچی ذاتیں ہیں, کوئی پنڈت ہے یا کوئی راجپوت ہے, سوریہ ونشی, تو ان کے لیے تو یہ بہت شرم کی بات تھی. میں ایسے راجپوتوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جویا راجپوت ہیں, پر ہم عرب سے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ, اور ایک باپ بھی ایجاد کر لیا انہوں نے ارائیوں کی طرح, جیسے ارائیوں نے سلیم الرائی ایجاد کیا نا, انہوں نے جویا راجپوتوں نے بھی ایک باپ, طلحہ کہ کیا نام ہے اس کا, وہ سالہ کدھر سے آیا, راجپوت بھی ہیں اور عرب سے بھی آئے ہیں. ان کا تو ڈی این اے ہی فرق ہے عربوں کا اور انڈو یورپین لوگوں کا. تو وہ لیکن وہ جس طرح سے ہمیں مسلمان کیا گیا تھا نا, اس کی شرمندگی ہمارے اندر ہے جو ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم یہ اپنا کریں, اپنے آپ کو عرب بتائیں کہ نہیں ہم تو ادھر سے جماندرو مسلمان ہو کے آئے تھے, ہمارے منہ میں نہیں تھوکا گیا. بلکہ کچھ لوگ تو سر, میں لاہور کے بھی کچھ لوگ ہیں, میں نام بالکل نہیں لوں گی, ورنہ وہ مطلب بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی, لیکن وہ مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے, نام نہیں لے رہی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ڈی این اے اپنا یورپ جا کے بڑے پیسے خرچ کر کے ڈی این اے چیک کروایا, تو انہوں نے کہا ان کا نہیں نکلا جو ڈی این اے وہ بھارتی یا ہندوستان کی طرف سے. کدھر سے آئے تھے پھر وہ دادی پہ پھر شک کرنا پڑے گا ہمیں, ان کی بھج گئی ہونی ہے. وہ ہمارے پنجابی میں ایک فکر ہے نا, وہ فلاں دے نال خراب ہے, اور دادی فلاں دے نال خراب سی. لیکن یہ کہ مجھے واقعی انہوں نے انٹرویو میں اپنے پورا بولا ہے کسی جگہ, اور میں حیران ہوئی سن کر. لیکن سر ہماری ہسٹری جو ہے, ہم تو مغلوں کو ایسے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے میزائلز تک کے نام جو ہے وہ افغانوں اور مغلوں اور پتہ نہیں کس کس پہ رکھے ہوئے, جبکہ وہ تو ظلم کرتے رہے, وہ تو ہمیں بھی دوسروں کو تو مار ہی رہے تھے, وہ تو اپنے لوگوں کو بھی مار رہے تھے, اور اپنے لوگوں کا بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ قتل کر رہے تھے. تو کیوں ہم نے ان کو ہیرو بنا رکھا ہے؟ وہ ہمارے پاس دیکھیے پھر وہ ٹو نیشن تھیوری نگیٹ ہو جاتی ہے نا. اگر ہم بھی اپنے کیا نام ہے میزائل کا نام وکرم رکھ لیں,
विक्रमजीत के नाम पे, वो जिसने 58 जिसके नाम से विक्रमी एरा शुरू होता है, 58 कबल मसीह में उसने सिथियंस के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो उससे वो साल शुरू होता है, पंजाबी साल जो हम जिसे कहते हैं। तो अगर हम भी विक्रम रख लें तो फिर टू नेशन थ्योरी किधर गई? हम अलहदा हैं उनसे। और तो हमने वो अपने आप को अलहदा करने के लिए वो जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने हमारे ही बाप दादाओं के ऊपर कत्ल किया, हमारे ही पुरखों के मुंह में थूका, गंद डाला, हम उन्हीं के नाम पे फिर वो मिसाइलों के नाम रखेंगे, वरना टू नेशन थ्योरी दा ते नास मारिया गया ना। भारत और अफगानिस्तान ने हाथ मिलाया है और मुलाकातें बढ़ी हैं उनकी तरफ। उसके बाद से अफगान बॉर्डर के ऊपर दरअंदाजी भी बढ़ती जा रही है, उनकी दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है। इस कंसर्न को मैं इस वक्त रेज करना चाहता हूं कि अब बहुत ऑब्वियस हो गया है कि भारत अपने पैसे की ताकत के ऊपर, क्योंकि ये भी खबरें आई हैं कि भारत ने एक डैम छोटा सा गिफ्ट करने का प्लान किया है अफगानिस्तान को, कोई 236 मिलियन डॉलर की लागत से एक डैम बना के देगा भारत अफगानिस्तान को, जिससे 4000 एकड़ अराजी जो है वो आबाद होगी और पानी कैनाल सिस्टम बनाया जाएगा, उससे बिजली पैदा की जाएगी उससे। ये सब कुछ क्यों कर रहा है भारत? ऑफ कोर्स भारत का सबसे बड़ा मफाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाना है। वो यही टारगेट कर रहा है कि किस तरीके से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। जो है वो एक एटमी ताकत है और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का जो आज का अफगानिस्तान है उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की, और अफगान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनमें कि आपके वजीर दफा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के हीरोज के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पे कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज्यादा हमारी आज अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। दूसरी जो आपने बात की मीर साहब, मैं तो बतौर एक शहरी, एक पाकिस्तानी, एक स्टूडेंट होते हुए हिस्ट्री का और आज भी हमारे मुल्क के करंट अफेयर्स का, सियासत का, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि चाहे वो हमारे दिफाई मामलात हों या और मामलात हों, कोई भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हों, तो हमें बिल्कुल अपने मकामी जो हमारी हिस्ट्री के हीरोज़ हैं, जो हमारे इस धरती के हमारे जो लोग हैं, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए। और आगे भी मेरा ख्याल से उस हवाले से इसी तरह की हमें तारीख रकम करनी चाहिए। मैं मीर साहब एक बात ज़रा कहना चाहूँगा जी, मैं सच्ची बात है, मेरे ऊपर एक हल्का सा एक वजन है, क्योंकि हमने पिछली जब डिस्कशन की पहले सेगमेंट के अंदर, तो हमने उसके अंदर बात की कि सूबाई हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बड़ा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है बाकी पैनलिस्ट एग्री करेंगे। देखिए, ये जो जंग चल रही है ना जी, इसमें आप मीर साहब कवर कर रहे हैं रोजाना, इसमें हमारे जिस रेगुलरिटी से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं, हम देखिए ये कोई छोटी कीमत नहीं है। तीनों जो है इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का जो आज का अफगानिस्तान है उसका फाउंडर कहा जाता है। कांसी को पकड़ा दिया, उसके वकील ने जाके वहां अदालत में कहा जी पाकिस्तानी अपनी वालदा भी बेच दे पैसे के पीछे, डॉलरों के पीछे, तो हमारी वजह से हमने जिल्लत कमाई। देखिए, ये जो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर खूब चर्चा में है। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस अफगानिस्तान को वो अपना छोटा भाई समझता था, वही आज उसे मैदान जंग में धूल चटा देगा। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के मिसाइल हों या उनके युद्ध टैंक, उन्होंने अक्सर उन पर नाम लिखे होते हैं, गौरी, अब्दाली, खालिद या शाहीन, यानी वो नाम जो इतिहास में अफगान योद्धाओं से जुड़े हैं। इन नामों के जरिए पाकिस्तान खुद को अफगान इतिहास का वारिस बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वही अफगान अब उन नामों वाले हथियारों के मालिकों को जवाब दे रहे हैं, और ऐसा जवाब दे रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान सख्ते में है। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तान की कई बॉर्डर चौकियों पर कब्जा कर लिया है। कई जगहों पर पाकिस्तानी फौज को भागना पड़ा और अफगान सैनिकों ने न सिर्फ उन चौकियों पर कब्जा किया, बल्कि वहां अफगानिस्तान का झंडा और साथ में भारत का तिरंगा भी लहरा दिया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं जहां अफगान सिपाही गर्व से कहते दिख रहे हैं, ये ज़मीं हमारी है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है।
दोनों देशों के बीच सीमा विवाद खासकर ड्यूरेंड लाइन को लेकर 1947 से ही मुद्दा बना हुआ है। अफगानिस्तान कभी इस सीमा को मान्यता नहीं देता था और आज जब तालिबान शासन काबुल में बैठा है, उन्होंने पाकिस्तान को उसके ही खेल से जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीति में दखल देता आया है। कभी लड़ाकों को समर्थन दिया, कभी अपनी सीमाओं से हमला करवाया। लेकिन अब जब अफगान सैनिकों ने वापसी में पाकिस्तान की पोस्टें अपने कब्जे में लीं, तो पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है और सोशल मीडिया पर अफगान नागरिक जश्न मना रहे हैं। कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने सवाल उठाया